Hello friends, welcome to lecture number 6 of unit number 4, Relational Algebra and its Implementation. Presentation prepared by Mrs. Surya Desai, lecturer in Computer Engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch, and myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture, first of all, we have discussed the Cartesian product. તો જ્યારે પણ આપણે બે ટેબલમાંથી ડેટા એક્સટ્રેક્ટ કરવાના હોય ઇન ધેટ કેસ વી કેન યુઝ ધી કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ. તો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એ બંને ટેબલને જોઈન કરીને એમાંથી ડેટા એક્સટ્રેક્ટ આપણે કરી શકીએ. બટ ધ મેજર પ્રોબ્લેમ ઇન ધી કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ ઇઝ ઇટ વિલ ક્રિએટ ધી ઇનકન્સિસ્ટન્ટ ડેટા. તો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટથી ઇનકન્સિસ્ટન્ટ ડેટા ક્રિએટ થાય જેને એલિમિનેટ કરવા માટે આપણે સિલેક્શન ઓપરેશનનો યુઝ કરી શકીએ. તો જ્યારે પણ બે એટ્રીબ્યુટ કોમન હોય અને કોમન એટ્રીબ્યુટની કોમન વેલ્યુ પર આપણે જ્યારે સિલેક્શન પ્રોસેસ લગાવીએ ત્યારે આપણને કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા મળે. એના પછી આપણે જોયું હતું જોઇન્સ. તો જોઈન બેઝિકલી જોઈન ઇઝ અ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ ફોલોડ બાય ધી સિલેક્શન ઓપરેશન એન્ડ ઇટ વિલ પ્રોવાઇડ ધી કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા. તો જોઈનમાં જે બેકગ્રાઉન્ડમાં પ્રોસિજર થાય છે દેટ વિલ બી ધી કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ અને એનો જે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટનો જે આઉટપુટ મળશે એના પર આપણે સિલેક્શન ઓપરેશન પરફોર્મ કરીશું તો દેટ વિલ બી ગીવ અસ અ consistent data. So basically join operation is a Cartesian product followed by the selection operation. તો જોઈનમાં બે ટાઈપના જોઈન છે, એક તો ઇનર જોઈન છે અને આઉટર જોઈન છે. તો ઇનર જોઈનમાં જ્યારે પણ આપણે જોઈન પરફોર્મ કરીએ ત્યારે જે કોમન એટ્રીબ્યુટ્સ હોય તો that common attributes will be selected in the join and all other attributes will be eliminated in the inner join. અને outer joinમાં જેટલા પણ attributes છે all the attributes will be the part of the resultant relation. After that we have seen the theta join. So theta join will use to join the two tables based on the condition. That condition will be called as a theta condition. Then after that we have seen the equijoin. So in the theta join whenever we use the condition and in that condition if we use the equal operator then it will be called as a equijoin, and when we use other than the equal operators then it will be called as a non-equijoin. And after that we have seen the self join. So self join will help us to join the same table to the self join will join the table with itself, and in certain circumstances it will help us to identify the certain data with the help of self join. So that was all about the previous lecture. Now in today's lecture we will discuss the natural join, and that is the join to identify the consistent data, and natural join with the part of the inner join, and after that we will see the outer joins. So in the outer join we will see the left outer join, right outer join and full outer join. So let's start with the first join, that is natural join. So natural join is a part of inner join and it will not use any comparison operation. So natural join does not use any comparison operation like equijoin and non-equijoin. So we can perform a natural join only if there is at least one common attribute that exists between two relations. So whenever we want to perform the natural join between two relation, the first condition is both the relation must have at least one common attribute. તો જ્યારે પણ આપણે બે રિલેશનનું જોઈન પરફોર્મ કરવાનું હોય કે બે ટેબલનું જોઈન પરફોર્મ કરવાનું હોય તો કન્ડિશન એ છે કે બંને ટેબલમાં એક કોમન એટ્રીબ્યુટ હોવું જોઈએ તો જ આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરી શકીએ. So in addition the attribute must have the same name and domain. હવે એટ્રીબ્યુટનું નેમ પણ સેમ હોવું જોઈએ અને એના ડોમેન, that means the set of values must be same. So a natural join operation will perform certain steps. તો એમાં ત્રણ સ્ટેપ નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરશે. તો જ્યારે પણ આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરીએ ત્યારે ફર્સ્ટ ઓપરેશન જે પરફોર્મ થાય દેટ ઇઝ ધી કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ. એ બધાને જ ખબર છે કે જ્યારે પણ આપણે જોઈન પરફોર્મ કરીએ બેકગ્રાઉન્ડમાં કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ પરફોર્મ થાય જ, એના ઉપર આપણે પછી સિલેક્શન ઓપરેશન પરફોર્મ કરતા હોઈએ છીએ. સો જ્યારે પણ આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરીશું ત્યારે પહેલા તો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ પરફોર્મ કરશે, પછી એના પછી performs a selection for equality check on common attributes. એટલે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ પરફોર્મ કર્યા પછી બે જે ઇક્વલ એટ્રીબ્યુટ છે, બે જે સેમ એટ્રીબ્યુટ છે બંને રિલેશનને, એની વેલ્યુ ઇક્વલ હોવી જોઈએ એના પર સિલેક્શન ઓપરેશન પરફોર્મ કરશે. અને જે અનનેસેસરી
ટપલ્સ છે કે જે ઇક્વાલિટી મેચ નથી થતી એ બધા ટપલ્સને એલિમિનેટ કરશે. હવે નેચરલ જોઈન એ ઇનર જોઈનનો પોર્શન છે, ઇનર જોઈનનો પાર્ટ છે, અને ઇનર જોઈનમાં જે ઇક્વાલિટી ચેકમાં જે આપણને ટપલ્સ મળે એ જ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ અને બાકી બધા ટપલ્સ આપણે એલિમિનેટ કરીએ છીએ. અને થર્ડ છે રિમૂવ ડુપ્લિકેટ એટ્રીબ્યુટ, એટલે જ્યારે બે સેમ એટ્રીબ્યુટ હોય ત્યારે એમાંથી એક જ એટ્રીબ્યુટને કન્સિડર કરશે અને બીજા એટ્રીબ્યુટને એલિમિનેટ કરશે. તો નેચરલ જોઈન ઇઝ ડિનોટેડ બાય સિમ્બોલ જોઈન. તો આ જે સિમ્બોલ છે એનાથી નેચરલ જોઈન ડિનોટ થશે by this symbol. And the notation to perform this operation can be given as relation 1. આ સિમ્બોલ છે નેચરલ જોઈનનો એન્ડ રિલેશન 2. It removes unnecessary tuples as well as duplicate attributes. તો જે unnecessary tuples અને duplicate attributes that will be removed by the natural join. તો natural join actually માં બે ટેબલને કન્સિસ્ટન્ટલી જોઈન કરશે અને બે ટેબલને જોઈન કર્યા પછી આપણને કરેક્ટ વેલ્યુઝ મળશે અને ઇનકરેક્ટ જે ઇનકન્સિસ્ટન્ટ ડેટા છે એ બધા જ unnecessary tuples remove થઈ જશે. So this make the retrieval of information from multiple relation very easy and convenient. તો જે આપણે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ પરફોર્મ કરીએ છીએ અને એના પછી સિલેક્શન ઓપરેશન કરીએ છીએ એ કરવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરીશું એટલે આપણે બે ટેબલને ઓટોમેટિક જોઈન કરીને એ આપણને કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા જ રિટ્રાઈવ કરીને આપશે. સો લેટ સપોઝ કે આપણી પાસે બે રિલેશન છે, કસ્ટમર સીઆઈડી નેમ એન્ડ એકાઉન્ટ નંબર અને એકાઉન્ટ રિલેશન છે એકાઉન્ટ નંબર બેલેન્સ અને બી નેમ. તો આ બે રિલેશનનો આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરી શકીએ. કેમ કરી શકીએ? કારણ કે આ બંને ટેબલમાં એક એટ્રીબ્યુટ એવો છે એકાઉન્ટ નંબર કે જે કોમન છે બંને ટેબલમાં. તો આવું જ્યારે બે ટેબલ હોય કે બે રિલેશન આપણી પાસે હોય અને એટલીસ્ટ એક એટ્રીબ્યુટ કોમન હોય તો જ આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરી શકીએ, બાકી આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરી શકીએ નહીં. સો દેટ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ કન્ડિશન. સો એક્ઝામ્પલ ઇઝ કસ્ટમર નેચરલ જોઈન એકાઉન્ટ. તો એનું આઉટપુટ કંઈક આવું આવશે, કસ્ટમર CO1 રિયા A01 5000 VVN. તો આના એસોસિએશનમાં જે અહીંયા વેલ્યુ હશે એ જ વેલ્યુ અહીંયા આવશે. હવે તમે જો CO4 અને નિશા છે તો અહીંયા એના રિલેવન્સમાં કોઈ આઉટપુટ કોઈ ડેટા નથી એટલે એની એન્ટ્રી અહીંયા આવે નહીં. કેમ? કારણ કે એના રિલેટેડ અહીંયા કોઈ એન્ટ્રી નથી. હવે સેમ A04 8000 અને VVN, તો આના રિલેટેડ અહીંયા કસ્ટમર ટેબલમાં કોઈ એન્ટ્રી નથી એટલે આ ટપલને પણ એલિમિનેટ કરશે. તો જ્યારે પણ આપણે નેચરલ જોઈન બે ટેબલનું પરફોર્મ કરીએ ત્યારે આપણને કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા જ મળે એટલે આ જે રિલેશન છે એના જે કોમન એટ્રીબ્યુટ્સ છે એ કોમન એટ્રીબ્યુટ્સના રિલેવન્સમાં જે વેલ્યુ હશે એ જ આપણને આઉટપુટમાં મળશે અને બીજી બધી જ વેલ્યુ એલિમિનેટ કરશે. એટલે આ જે ડેટા છે દેટ વિલ બી અ કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા. હવે જ્યારે તમે બીજે કઈ જોઈન પરફોર્મ કરો ને તો આ એ નંબર છે ને એકાઉન્ટ નંબરે બે વાર આવે. આપણે પહેલા આગળ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટમાં પણ જોયું છે, ઇક્વિસ જોઈનમાં પણ જોયું છે, પછી સેલ્ફ જોઈનમાં પણ જોયું છે કે એકાઉન્ટ નંબર બે વાર આવે. પણ જ્યારે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ કરો ત્યારે આ એકાઉન્ટ નંબર જે બે મલ્ટિપલ બે સેમ ટાઈપના એટ્રીબ્યુટ છે તો એ સેમ એટ્રીબ્યુટ નહીં આવે, એ એક જ એટ્રીબ્યુટ આવશે અને બીજું જે ડુપ્લિકેટ એટ્રીબ્યુટ છે ધેટ વિલ બી રિમૂવ્ડ. તો નેચરલ જોઈન એ ટેબલને જોઈન કરવાનું પ્યોર જોઈન છે. બે એ ટેબલને જોઈન કરશે અને જોઈન કર્યા પછી જે કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા છે એ જ આપણને રિટર્ન કરશે અને ઇનકન્સિસ્ટન્ટ ડેટા બધું જ એલિમિનેટ કરી દે. બરાબર છે? તો અહીં તમે જો A01 ના રિલેવન્સમાં A01 અહીંયા એન્ટ્રી છે એનું આઉટપુટ આવ્યું, A02 ના રિલેવન્સમાં અહીંયા A02 ની એન્ટ્રી છે એનું આઉટપુટ આવે અને A03 ના રિલેવન્સમાં અહીંયા A03 ની એન્ટ્રી છે એટલે એનું આઉટપુટ આવે. C04 ના અહીંયા કોઈ એવી એન્ટ્રી નથી કે જે અહીંયા તમે કનેક્ટ કરી શકો. ધેટ્સ વાય ઇટ વિલ બી એલિમિનેટેડ. આ ઇનર જોઈનનો પાર્ટ છે એટલે એલિમિનેટ થાય છે. આઉટર જોઈનમાં આ ડેટા પણ આવી શકે. અને અહીંયા A05 એ 8000 અને VVN છે એના રેલેવન્સમાં અહીંયા કોઈ એન્ટ્રી છે નહીં એટલે આ ડેટા પણ એલિમિનેટ થઈ જશે. તો આવી રીતે આપણે નેચરલ જોઈન પરફોર્મ થાય. નાઉ નેક્સ્ટ જોઈન ઇઝ આઉટર જોઈન. તો સેલ્ફ જોઈન, ઇક્વી જોઈન, નોન ઇક્વી જોઈન અને નેચરલ જોઈન ધેટ આર ધી પાર્ટ ઓફ ઇનર જોઈન્સ. એટલે જે આપણે કન્ડિશન મૂકીએ છીએ એ કન્ડિશન જે સેટિસ્ફાય કરે છે જે ટપલ્સ એ જ ટપલ્સ એ રિઝલ્ટમાં લેશે અને બાકી બધા ટપલ્સ એ એલિમિનેટ કરે. એટલે અહીંયા તમે જો CO4 અને જે નિશા છે એ એલિમિનેટ થઈ ગયું. કેમ? કારણ કે એના રિલેવન્સમાં કોઈ ડેટા છે જ નહીં. એવી જ રીતે A04 8000 અને VVN એ પણ એલિમિનેટ થઈ ગયું. તો એ આ ઇનર જોઈનના લીધે. પણ જો આપણે આઉટર જોઈન યુઝ કરીએ તો આઉટર જોઈનમાં આ ડેટા પણ રિઝલ્ટનો પાર્ટ બની શકે. હવે આ CO4 અને A04 વાળો ડેટા રિઝલ્ટનો પાર્ટ નથી પણ એને તમારે રિઝલ્ટનો પાર્ટ બનાવવો હોય તો તમે આઉટર જોઈનથી પરફોર્મ કરી શકો.
So an inner join includes only those tuples with matching attributes and the rest are discarded in the resulting relation. તો inner join માં જે મેચિંગ એટ્રીબ્યુટ્સના જે ટપલ્સ છે એ જ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ અને બાકી બધા જ જે ટપલ છે that will be eliminated. Outer join includes all the tuples from the participating relation in the resulting relation. Outer join નું કામ શું છે તો એ જોઈન તો કરશે જ, બંને ટેબલને જોઈન તો કરશે અને જે ટપલ્સના એટ્રીબ્યુટ્સ મેચ થાય છે એની સાથે જોઈન કરશે, પણ જે ટપલ્સના એટ્રીબ્યુટ મેચ નથી થતા એને પણ એ જે રિઝલ્ટ આવવાનું છે એમાં એ ઇન્ક્લુડ કરશે. So there are three kinds of outer join. First is left outer join, second is right outer join, and third is full outer join. So let's start with the left outer join. હવે left outer join નો સિમ્બોલ આવો કંઈક છે કે લેફ્ટ સાઈડ પર બે આપણે આ રીતે જે નેચરલ જોઈન નો સિમ્બોલ છે એમાં જ બે એરો આ રીતે રાખવાના છે. So that will indicate the left outer join. So all the tuples from the left relation are included in the resulting relation. તો જે લેફ્ટ આઉટર જોઈનમાં એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ આપણે જોઈન પરફોર્મ કરીએ અને એમાં લેફ્ટ સાઈડનું જે રિલેશન છે એ લેફ્ટ સાઈડના રિલેશનમાંથી બધા જ ડેટાની એન્ટ્રી રિઝલ્ટમાં ઇન્ક્લુડ થશે. If there are tuples in right without any matching tuple in the if there are tuples in R without any matching tuple in the right relation S, then the S attributes of the resulting relation are made null. તો R માં એવા કોઈ ટપલ્સ હોય કે જે મેચ નથી થતા, તો અહીંયા જો આ લેફ્ટ સાઈડનું આપણું કસ્ટમર જોઈન એકાઉન્ટ કરીએ તો કસ્ટમર એ આપણું લેફ્ટ સાઈડનું રિલેશન થાય. તો હવે લેફ્ટ સાઈડમાં આ એક ટપલ છે કે જેના માટે રાઈટ સાઈડમાં જે રિલેશન છે એમાં કોઈ મેચિંગ એન્ટ્રી મળતી નથી. તો CO4 અને નિશા માટે આપણને કોઈ મેચિંગ એન્ટ્રી મળતી નથી. તો એના માટે જે રાઈટ સાઈડના જે એટ્રીબ્યુટ્સ છે એ બધામાં નલ વેલ્યુ આવે. તો જ્યારે હું લેફ્ટ આઉટર જોઈન પરફોર્મ કરું કસ્ટમર લેફ્ટ આઉટર જોઈન એકાઉન્ટ, તો એનું આઉટપુટ કંઈક આવું આવશે. CO1 ની બધી એન્ટ્રી, CO2 ની એન્ટ્રી, CO3 ની એન્ટ્રી અને CO4 નિશા માટે જે રાઈટ સાઈડના એટ્રીબ્યુટ્સ છે બેલેન્સ, બી નેમ અને એકાઉન્ટ નંબર, તો આ એટ્રીબ્યુટ્સ એના માટે નલ વેલ્યુ આવશે. So that will be the output for the left outer join. Clear? Next is right outer join. તો હવે લેફ્ટ આઉટર જોઈનમાં તમને આઈડિયા આવી ગયો છે કે આપણે કેવી રીતે રિઝલ્ટ કેલ્ક્યુલેટ થાય છે. તો હવે તમને રાઈટ આઉટર જોઈનમાં પણ રિઝલ્ટ કેલ્ક્યુલેશનનો આઈડિયા આવી જ ગયો હશે કે રાઈટ આઉટર જોઈનમાં આપણે રાઈટ સાઈડનું જે રિલેશન છે એની બધી જ એન્ટ્રીસ લેવાની છે અને એના રેલેવન્સમાં જો લેફ્ટ સાઈડના રિલેશનમાં કોઈ એન્ટ્રી ના હોય તો એમાં આપણે નલ કરવાનું છે. ક્લિયર? So all the tuples from the right relation S are included in the resulting relation. If there are tuples in S without any matching tuples in R, then the R attributes of the resulting relation are made null. તો જ્યારે કસ્ટમર રાઈટ આઉટર જોઈન અકાઉન્ટ એવું આપણે પરફોર્મ કરીએ તો રાઈટ સાઈડમાંથી જે આપણે એન્ટ્રીઝ લીધી છે એના રિલેવન્સમાં જો આપણી પાસે કોઈ લેફ્ટ સાઈડમાં મેચિંગમાં કોઈ ટપલ્સ ના હોય તો એ ફિલ્ડમાં આપણે નલ મૂકીશું. So that will be the output for the right outer join. Clear? Now next is the full outer join. So full outer join is the combination of the left outer join and right outer join. તો લેફ્ટ સાઈડના રિલેશન માટે જો મેચિંગ ટપલ્સ ના હોય રાઈટ સાઈડ માટે તો એમાં નલ મૂકીશું અને રાઈટ સાઈડના રિલેશનમાં જો મેચિંગ ટપલ ના હોય લેફ્ટ સાઈડમાં તો we will put the null. So all the tuples from the both participating relations are included in the resulting relation. If there are no matching tuples for the both relation, the respective unmatched attribute are made null. So this will be the output for the full outer join. So you can see here CO1, CO2 and CO3 there will be full entries. Now for the CO4, CO4 Nisha will be there and account number, balance and B name will be null. And for the account relation, the A04 8000 and VVN will be taken and CID and name will made to null. So this will be the output of the full outer join. So in the natural join is a part of inner join and it will only consider the matching tuples and it will be the pure type of join. It will join the two tables and the first requirement is at least one attribute must be common and the name of the attribute must be common and it will
only it will only generate the consistent data. Inconsistent data will be eliminated. And in the outer join, all the unmatching tuples will also be included. So we have three types of outer join: left outer join, right outer join, and full outer join. In the left outer join, we will take all the tuples from the left, and if any non-matching attribute for the left relation, we will put the null value. And there will be a reverse procedure for the right outer join, and for the full outer join we will take the data from the both the participating relation, and we will put the null value for no matching tuples. So this was all about the natural join and outer joins. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.